ஓகே, இப்போ வந்து சிங்கிள் அண்ட் மல்டிபிள் ஓவர் ஹெட் ரேட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம். சிங்கிள் ஓவர் ஹெட் ரேட்னால் இட் இஸ் ஒன் சிங்கிள் அப்சார்ப்ஷன் ரேட் ஃபார் த ஹோல் ஃபேக்ட்ரி. அதாவது ஒரே ஒரு ரேட் ஓவர் ஹெட் ரேட்டை மட்டும் கண்டுபிடிச்சி இருக்கிற எல்லா ஓவர் ஹெட்ஸுக்குமே அதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறது. ஓகே, இட் மே பி கம்ப்யூட்டட் as follows: overhead cost divided by total quantity of the base selected. அந்த பேஸ் லேபர் ஹவர்ஸாகவும் இருக்கலாம், மிஷின் ஹவர்ஸாகவும் இருக்கலாம், இல்லை டோட்டல் அவுட்புட்டாகவும் இருக்கலாம். The single overhead rate may be applied in factories which produces only one major product on a continuous basis. It may also be used in factories where the work performed in each department is fairly uniform and standardized. அதாவது ஒரே ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க, கண்டினியூஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி ஒரே சிங்கிள் ஓவர் ஹெட் ரேட்டை யூஸ் பண்ணலாம். ஆர் ஒரே மாதிரியான யூனிஃபார்ம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் போது, ஈச் டிபார்ட்மெண்ட்டும் யூனிஃபார்மாகவும் ஸ்டாண்டர்டைஸாகவும் இருக்கும் போது இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஓவர் ஹெட் ரேட் வந்து யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. மல்டிபிள் ஓவர் ஹெட் ரேட் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோன்னா, இட் இன்வால்வ்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் separate rates for each production department, service department, cost center, and each product for both fixed and variable overheads. It may be computed as follows. Separate rates வந்து ஒரே ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு செப்பரேட் ரேட்ஸ் இருக்கலாம். ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, காஸ்ட் சென்டருக்கு, ஈச் ப்ராடக்ட்டுக்குமே வந்து செப்பரேட் ரேட் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் போத் ஃபிக்ஸட் அண்ட் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்ஸுக்கு. மல்டிபிள் ஓவர்ஹெட் ரேட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஓவர்ஹெட் அலோகேட்டட் டிவைடட் பை ஆர் apportioned to each department or cost center or product divided by corresponding base. Under multiple overhead rates, jobs or products are charged with varying amount of factory overheads depending on the type and number of departments through which they pass. However, the number of overhead rates which a firm may compute would depend upon two opposing factors, namely the degree of accuracy desired and the clerical cost involved. So, the number of overhead rate வந்து which a firm may compute depend on two factors ன்னு சொல்கிறாங்க. என்ன ஃபேக்டர்ஸ்னால், accuracy desired, degree of accuracy desired and the clerical cost involved. இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு தான் நம்பர் ஆஃப் ஓவர்ஹெட் ரேட்ஸை அந்த ஃபர்ம் வச்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபோர்த்து கொஷின் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்க்கும், ஃபிஃப்த்து கொஷின் பட்ஜெட் காஸ்டிங்க்கும் போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங். ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷின் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம், தென் ஆன்சர்ஸ்க்கு வரலாம். இப்போது Astra Components PVT Limited, a two-tier supplier to the electric vehicle industry. The company manufactures a single machined housing component in a single cost center. Management uses standard costing for control and performance measurement. Standard cost. So standard cost directly கொடுத்துட்டாங்க. Direct material 6 kg at 5 per kg 30 rupees and direct labor 2.5 hours at 4.5 rupees per hour. 11.5 rupees, 11.25 rupees and factory overheads 2 per labor hour, totally 5. So total manufacturing cost per unit is 46.25. The budget and actual production activity for the month of June 2020. Budget and actual production activity for the month June 2025. Production schedule after completion was for the month வந்து 50,000 units and actually completed வந்து 51,200 units, no opening or closing WIP. The purchase of direct materials for the month வந்து 3,20,000 kg at 5.2 rupees per kg and actual material used in the production is 2,96,000 kg and actual direct labor hours worked வந்து 1,25,000 hours and labor cost incurred is 6,40,000 and actual total factory overhead incurred during the month 2,80,000. Sales during the month 50,000 units. Selling price policy. Selling prices to be fixed so as to follow a markup of 25% on the selling price. Profit equal to 25% on selling price. The standard manufacturing cost per unit should be considered for the same. Incentive scheme. The company operates a labor bonus scheme. The employees are paid a
bonus equal to 60% of the standard direct labor hour rate for each standard direct labor hours saved. Hours saved compared to standard hours allowed for actual output. For using the above data, prepare calculations and reports for June 2025 as follows. Calculate all material variances on actual material consumption and calculate the labor variances, rate and efficiency, and compute the total factory overhead variance, and prepare an income statement for June 2025 showing the actual gross margin. Compute if any bonus payable under the incentive scheme. Totally 14 marks இந்த சம்முக்கு. என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னா இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க, மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, லேபர் வேரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, போனஸ் அண்டர் இன்சென்டிவ் ஸ்கீமும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கும் இருக்குது, இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இருக்குது, அதோட லேபர் ரிலேட்டடும் இருக்குது. இந்த மாதிரி மூணு சாப்டரோடைய லிங்க் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் பார்க்குறோம். இங்கே என்னது? ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் மைனஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட். ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்னா என்னது? ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி. அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் அண்ட் ஆக்சுவல் காஸ்ட்டு. இப்போது ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்னா என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட்புட். ஆக்சுவல் அவுட்புட்டுக்கு இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் தான் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் அவுட்புட் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவல் அவுட்புட் நம்மளுக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க 51,200 யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஈச் யூனிட் ஆஃப் அ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் requires 6 kgs of quantity, standard quantity per unit. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், டைரக்ட் மெட்டீரியலில் 6 kg of raw material required for a 1 unit of final product. இங்கே கொடுத்துருக்க டைரக்ட் மெட்டீரியல் 6 kg into 51,200 யூனிட்ஸுக்கு போட்டோன்னா டோட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும். இன்டூ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் 5 per kg. ஓகே, ஆக்சுவல் அவுட்புட் இன்டூ ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி பர் யூனிட் இன்டூ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ். நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் இது மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் 15,36,000 கிடச்சிருச்சா. மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி யூஸ். ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி யூஸ் நமக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க டைரெக்டாக. நம்மளுக்கு ரா மெட்டீரியலே ஆக்சுவல் மெட்டீரியல் யூஸ்ட் இன் ப்ரொடக்ஷன்னு சொல்லிவிட்டு டைரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க 2,96,000 சொல்லி இன்ட்டு 5.2 rupees. இதுவும் நம்மளுக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. ஆக்சுவல் ப்ரைஸும் கொடுத்துட்டாங்க, ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி யூஸ்டும் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 15,39,200. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? 3,200 அட்வர்ஸ். மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ். மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ்னால் என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி யூஸ்டு. ஓகே, இப்போ ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி யூஸ் நமக்கு தெரியும் 2,96,000 kgன்னு சொல்லி. அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் 5 rupees கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க, ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் 5.2 rupees. அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் -0.2 மைனஸ் 0.2 இன்ட்டு 2,96,000 kg ஈக்குவல் டு 59,200 அட்வர்ஸ். அதே மாதிரி மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ். யூசேஜ் வேரியன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ். ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 5 rupees. ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி 50,200 இன்ட்டு 6. ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி 2,96,000 kg. ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட்புட் 51,200 ஆக்சுவல் அவுட்புட் இன் யூனிட்ஸு இன்ட்டு 6 kg போட்டோன்னா ₹5 இன்ட்டு 3,07,200 minus 2,96,000 equal to ₹5 into 11,200, total 56,000 favorable. ஸோ இந்த ஃபேவரபிள் அட்வர்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு -3,200 வரும். அதுதான் இங்கே டோட்டலாகவும் வரும். ஸோ நம்ம டபுள் செக் பண்ணிக்கலாம். காஸ்ட் வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரைஸ் ப்ளஸ் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் வருதா அப்படின்னு டபுள் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ் முடிச்சிட்டோம், லேபர் வேரியன்ஸ்க்கு போகலாம். லேபர் வேரியன்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க?
labor variance and factory overhead variance, labor cost variance. Same like that. Labor cost variance என்னன்னா standard cost minus actual cost. First actual cost கொடுத்துருக்காங்களா, actual cost வந்து ஓகே, ஆக்சுவல் காஸ்ட் வந்து நமக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க 6,40,000 சொல்லிட்டு. அது நம்ம எதுவுமே கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை, அப்படியே எழுதிடலாம். ஆக்சுவல் லேபர் காஸ்ட் வந்து 6,40,000. ஆனால் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா நம்மளுக்கு 2.5 ஹவர்ஸ் பர் யூனிட் ஆகும். அப்போது ஒரு யூனிட்டுக்கு டைரக்ட் லேபர் ஹவர்ஸ் 2.5 ஹவர்ஸ்னால் நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் அவுட்புட் எவ்வளோ, நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட்டுக்கு போடக்கூடாது, ஆக்சுவல் அவுட்புட்டுக்கு போடணும். ஆக்சுவல் அவுட்புட் எவ்வளோனா 51,200 யூனிட்ஸ் இன்ட்டு 2.5 லேபர் ஹவர்ஸ் போட்டோன்னா நம்மளுக்கு 1,28,000 ஹவர்ஸ் ஆகும். அப்போ பர் ஹவருக்கு அவங்க ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோனா 4.5 rupees per hour. அப்போ டோட்டலாக 1,28,000 ஹவர்ஸ் இருக்குது. அப்போ 1,28,000 ஹவர்ஸ் இன்ட்டு 4.5 rupees. அப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்டு கிடச்சிருமா 5,76,000. ஆக்சுவலும் நம்மளுக்கு இருக்குது 6,40,000. இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா 64,000 அட்வர்ஸ் கிடைக்கிது. லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் சேம் லைக் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா தான். ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் இன்டூ ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் மைனஸ் ஆக்சுவல் ரேட். ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் என்ன 4.5, ஆக்சுவல் ரேட் என்ன நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம். 6,40,000 டிவைடட் பை 1,25,000 போட்டோன்னா 5.12 per hour. அப்போது 4.5 மைனஸ் 5.12 per hour மைனஸ் பண்ணோன்னா இன்ட்டு 1,25,000 நம்மளுக்கு பண்ணோன்னா நமக்கு 77,500 அட்வர்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, அப்போ 1,25,000 இன்ட்டு மைனஸ் 0.62 ஈக்குவல் டு 77,500 அட்வர்ஸ் கிடைக்கும். இங்கே நமக்கு 64,000 அட்வர்ஸ், இங்கே 77,000 அட்வர்ஸ்னும் போதே நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஃபேவரபிளாக தான் வரணும். எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா என்ன, ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ். ஓகே, ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ 1,25,000 ஹவர்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ 1,28,000 ஹவர்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் எவ்வளோ 4.5 rupees. ஸோ நம்ம அப்படியே போட்டோன்னா கரெக்டாக ஆன்சர் வந்துடும் 13,500 ஃபேவரபிள். இப்போ நம்மளுக்கு இது ரெண்டுக்கும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள். 77,500 மைனஸ் 77,500 வந்து நெகட்டிவ் ப்ளஸ் 13,500 நமக்கு 64,000 வரணும். கரெக்டாக வருது. இது வந்து டபுள் செக் பண்ணிக்கலாம் சம் போட. ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட் வேரியன்ஸ். ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட் வேரியன்ஸ் கேட்கும்போது அப்சார்ப்ட் மைனஸ் ஆக்சுவல் கேட்டிருக்காங்க. அப்சார்ப்னா என்ன பண்ணுவோம், ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்ஸ். ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ நம்மளுக்கு தெரியும் 1,25,000 ஹவர்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் எவ்வளோ கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க 2 rupees per labor hourன்னு சொல்லிட்டு. அப்போது 1,25,000 இன்ட்டு 2,50,000 வந்து அப்சார்ப்டு. ஆக்சுவல் எவ்வளோ, ஆக்சுவல் கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க 2,80,000ன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ 2,50,000 மைனஸ் 2,80,000 அதுதான் நம்மளோட ஃபிக்ஸட் ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட். ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட் வந்து 30,000 அட்வர்ஸ். ஓகே, ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட்டுன்னு போட்டு நம்மளுக்கு க்ராஸாக ஒரு ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும். அந்த ப்ராஃபிட்டில் இந்த வேரியன்ஸஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ், ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ், யூசேஜ் வேரியன்ஸ், அதே மாதிரி லேபருக்கு ரேட் வேரியன்ஸ், எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ், காஸ்ட் வேரியன்ஸ், அதே மாதிரி ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட் வேரியன்ஸ், இந்த 7 வேரியன்ஸஸையும் வந்து இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்மள அட்ஜஸ்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. இப்போ சேல்ஸ் இருக்குது 50,000 யூனிட்ஸ் இன்ட்டு 61.667. இது நம்ம எங்கே போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கொஷினில் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து என்னென்னா ப்ராஃபிட் வந்து 25% ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு இங்கே டோட்டல் காஸ்ட் வந்து 46.25 rupeesன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட 46.25 rupees தான் நம்மளோட டோட்டல் காஸ்ட்டுனா டிவைடட் பை பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் காஸ்ட்டு, ப்ராஃபிட்டு, சேல்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ சேல்ஸ் 100% இருந்தால் தான் ப்ராஃபிட் 25% இருக்க முடியும். இப்போ ப்ராஃபிட் 25னா பேலன்சிங் ஃபிகர் காஸ்ட் வந்து 75% தான். அப்போ காஸ்ட் 75% வந்து 46.25 அப்படின்னா 46.25 டிவைடட் பை 0.75 போட்டோன்னா
நமக்கு 61.6667 கிடைக்கும். அதுதான் நம்மளோட சேல் ப்ரைஸ். ஸோ இதோட பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட். 15.416666 அதுவும் போகுது அதே மாதிரி. ஸோ இதோட பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் ப்ராஃபிட். அப்போ நம்மளுக்கு சேல் ப்ரைஸ் கிடச்சிருச்சா 61.667. நம்மளுடைய ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ஷெட்யூல்டு ரெக்வயர்ட் கம்ப்ளீஷன் ஒர்க்கு தான் நான் வந்து இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்க போகிறோம். ஓகேங்களா, நம்ம வந்து இது ஆக்சுவல் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் கிடைக்கல, நம்ம வந்து ரெக்வயர்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஷெட்யூல்டு ரெக்வயர்ட் கம்ப்ளீஷன் ஃபார் த மந்த் 50,000 யூனிட்ஸ் நம்ம என்ன பட்ஜெட் பண்ணோமோ அதுக்கு தான் எடுக்கிறோம். லெஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்டு, நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ் எடுத்தோம், அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் எடுக்கிறோம். ஸ்டாண்டர்ட் டோட்டல் காஸ்ட், அதாவது டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், ஓவர்ஹெட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் வந்து 46.25 ஃபார் 50,000 யூனிட்ஸ் ரெண்டுத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம். நமக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருச்சு. ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சதுக்கப்புறமா நம்ம என்னெல்லாம் வேரியன்சஸ் இருக்கோ அந்த வேரியன்சஸ் எல்லாம் இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மெட்டீரியலில் 1 minute மெட்டீரியலில் நம்மளுக்கு காஸ்ட் வேரியன்ஸ் அட்வர்ஸில் வந்தது 3,200. ஆனால் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் நம்ம போட தேவையில்லை, ஏன்னா ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் யூசேஜ் வேரியன்ஸோட ஆட் பண்ணவும் தான் காஸ்ட் வேரியன்ஸ். ஸோ அந்த ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் அண்ட் யூசேஜ் வேரியன்ஸை நம்ம டேரெக்டாக இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். 59,200 அட்வர்ஸ், அதை இங்கே போட்டாச்சு, லெஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி 56,000 ஃபேவரபிள், அதை ஆட் பண்ணணும். லேபரில் ரேட் வேரியன்ஸ், லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் வந்து 77,500 அட்வர்ஸ், அதை லெஸ் பண்ணணும். 13,500 ஃபேவரபிள், அதை ஆட் பண்ணணும். அதே மாதிரி நமக்கு இன்னொரு வேரியன்ஸ் இருக்குது, ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட் வேரியன்ஸ், அது வந்து 30,000 அட்வர்ஸ் இல்லையா. அப்போ 30,000 அட்வர்ஸை நம்ம லெஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்மளுக்கு காஸ்ட் வேரியன்ஸ் எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா காஸ்ட் வேரியன்ஸ் ஏன் எடுக்கக்கூடாதுன்னா ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் யூசேஜ் வேரியன்ஸோடைய அடிஷன் தான் வந்து காஸ்ட் வேரியன்ஸ். ஸோ காஸ்ட் வேரியன்ஸ் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க மூணுத்தையும் பேலன்ஸ் இருக்கிற 5ஐயும் நம்ம வந்து போட்டு காமிச்சிட்டோம். இப்போது இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் வர ப்ராஃபிட் தான் வந்து ஆக்சுவல் கிராஸ் ப்ராஃபிட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு போனஸ் அண்டர் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம். போனஸ் அண்டர் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்னு சொல்லி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நமக்கு இன்சென்டிவ் ஸ்கீமில் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் பெய்ட் அ போனஸ் ஈக்குவல் டு 60% ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் டைரக்ட் லேபர் அவர் ரேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டைரக்ட் லேபர் அவர் ரேட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து 4.5 rupees வந்து ஸ்டாண்டர்ட் லேபர் ஹவர் ரேட்டு, அதில் 60%னா 2.7 per hour. ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் லேபர் ஹவர்ஸ் ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட்புட். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். இது நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம், இருந்தாலும் இதில் திரும்ப ஒரு தடவை போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. பர் யூனிட்டுக்கு 2.5 hours, டோட்டலாக 51,200 யூனிட்ஸ் இருக்குது. அப்போ 51,200 into 2.5 hours ஈக்குவல் டு 1,28,000 hours. ஆக்சுவல் லேபர் ஹவர்ஸ் ஒர்க்குடு, நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் லேபர் ஹவர்ஸ் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட்புட். ஆக்சுவல் லேபர் ஹவர்ஸ் வந்து 1,25,000 hours தான் ஆயிருக்கு. ஸோ 3,000 hours வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஓகே, அப்போ 3,000 hours சேவ் பண்ணதுக்கு 2.7 rupees நம்ம கண்டுபிடிச்ச போனஸ் ரேட்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 8,100 rupees. போனஸ் பேயபிள் எவ்வளோன்னா 8,100 rupees. ஓகே, இப்போது 5th question பார்க்கலாம். Contour Limited is a medium-sized manufacturing of precision components used in the automobile aftermarket. The factory runs a single production line where two product variants, product A and product B, are made from the same raw material and by same grade of direct labor. Management is preparing the master budget for the next period and wants the material purchases and direct wages budgets prepared so that the procurement and staffing decisions can be finalized. So question line கேட்டிருக்காங்கன்னா, the factory runs a single production line where two product variants, product A, product B, are made from the same raw material by same grade of direct labor. Okay, உங்களுக்கு சேம் ரா மெட்டீரியல் சேம் டைரக்ட் லேபரை வச்சு நம்ம ப்ராடக்ட் ஏ ப்ராடக்ட் பின்னு சொல்லி ரெண்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு மாஸ்டர் பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. அதில் என்ன இருக்கணும்னா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட், டைரக்ட் வேஜஸ் பட்ஜெட் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் பிலோ த எக்ஸ்ட்ராக்ட்
from the company's budget, working papers, all figures are whole budget period unless stated otherwise. So budgeted sales units எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கன்சம்ஷன் மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் per kg எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் போத் ப்ராடக்ட்ஸு. அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் அலோடு ஃபார் per product and budgeted basic wage rate for all direct workers கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே லேபர் வந்து working time assumptions. Overtime premium is 60% of the basic wage rate is payable for any hours worked over 40 hours in a 5-day week. There are 48 labor hours in a direct workers available in the budgeted period. The target productivity efficiency ratio for productive hours actually used is 85%. In addition, non-productive downtime is budgeted at 15% of the productive hours worked. The budgeted period contains 13 5-day weeks and production and it is anticipated sales and production will occur evenly throughout the whole period. Opening and desired closing stocks. Expected opening start of the budgeted period is product A 600 units and product B 1100 units. Raw materials 2800 kg. The targeted closing stock is 18 days sales, 22 days sales and 12 days consumption. Other assumptions. Production is planned to meet the projected sales and it is to build up and run down stocks to the closing targets stated above. Sales and production occur evenly over the budgeted period. Daily demand pattern is smooth. Okay. இப்போ மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட், மெட்டீரியல் வேஜஸ் பட்ஜெட் கேட்டிருக்காங்க. மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் தேவைன்னு பார்த்தோன்னா, நமக்கு இங்கே கொஷனில் சேல்ஸ் வந்து 2100 யூனிட்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ 2100 யூனிட்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா அதில் எவ்வளோ வந்து நமக்கு ஸ்டாக் ஏற்கனவே இருக்குன்னு பார்க்கணும். நமக்கு வந்து 2100 யூனிட்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட் ஏக்கும் 2700 யூனிட்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட் பிக்கும் வந்து பட்ஜெட்டட் சேல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை நம்ம ஆட் பண்ணணும், ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை லெஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இது வந்து சேல்ஸ் இல்லையா, சேல்ஸோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை ஆட் பண்ணி ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை லெஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு தெரியும். ஓகே, இப்போ கொஷினில் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டேரெக்டாக கொடுத்த மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுக்கல. க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 18 days ஆஃப் சேல்ஸ், 22 days ஆஃப் சேல்ஸ் அண்ட் 12 days ஆஃப் கன்சம்ஷன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நமக்கு வந்து இன்னும் கொஷினில் என்ன டீட்டெயில் கொடுத்துருக்குன்னா 13 week into 5 days. நம்மளுக்கு வந்து 13 week தான் நம்மளோட பட்ஜெட்டட் பீரியட். அதில் 5 days இருக்குது ஈச் வீக், அப்படின்னா 65 days. ஓகே, அப்போ நம்மளுக்கு டோட்டல் சேல்ஸே வந்து 65 daysனால் நம்ம வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் எப்படி கண்டுபிடிப்போம், 2100 divided by 65 into 18. நமக்கு 18 days சேல்ஸ் தான் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக், ஈக்குவல் டு 582 யூனிட்ஸ். அதே மாதிரி இங்கே 2700 divided by 65 into 22 days of sales அப்படின்னா 914 யூனிட்ஸ். நம்மளுக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் தெரிஞ்சதா. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க 600 யூனிட்ஸ் 1000 யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லி, அது அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம். 600 யூனிட்ஸ் 1000 யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா 2100 + 582 யூனிட்ஸ் மைனஸ் 600 போட்டோன்னா 2082 யூனிட்ஸ். இங்கே 2700 + 914 மைனஸ் 1000 போட்டோன்னா 2614 யூனிட்ஸ். ஸோ நமக்கு இங்கே எப்படி மெட்டீரியல் கன்சம்ஷனுக்கு யூனிட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சோன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஈச் யூனிட்டுக்கும் ஏ ப்ராடக்ட் ஏக்கு வந்து ஃபார் ஈச் யூனிட் வந்து 6 kg ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ரெக்வயர்ட். ஃபார் ப்ராடக்ட் பி வந்து 2.5 kg ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ரெக்வயர்ட். ஸோ நம்மளுக்கு ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அதாவது 2082 யூனிட்ஸ் இன்ட்டு 6 kg, 2614 யூனிட்ஸ் இன்ட்டு 2.5 kg போட்டோன்னா நம்மளுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ ரெக்வயர்ட் ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் கேஜின்றது கிடச்சிரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம எழுதிக்கிட்டோமா, ப்ராடக்ட் ஏக்கும் ப்ராடக்ட் பிக்கும் எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு
அதிலிருந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை லெஸ் பண்ணணும். க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியலும் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா 22 days ஆஃப் சேல்ஸுக்கு கீழே 12 days ஆஃப் கன்சம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரா மெட்டீரியலோட கன்சம்ஷன் கண்டுபிடிச்சாதான் 12 days ஆஃப் கன்சம்ஷன் எவ்வளோன்னு சொல்லி போட முடியும். ஓகே, ஸோ 12 days ஆஃப் கன்சம்ஷன் லெஸ் பண்ணி ஓப்பனிங் பேலன்ஸஸை 12 days ஆஃப் கன்சம்ஷனை ஆட் பண்ணி லெஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம லெஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கேஜி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு தெரியும். ஸோ நான் அதை வந்து இங்கே எழுதுகிறேன். ஓகே, மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன்னா கன்சம்ஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா? கன்சம்ஷனுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நமக்கு வந்து 12 days கன்சம்ஷன் தான் வந்து நம்மளோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்னு கொஷினில் கொடுத்துருக்கான். ஸோ நம்மளுக்கு 12 days பர் டே கன்சம்ஷன் தெரிஞ்சால் தான் 12 day கன்சம்ஷன் தெரிய முடியும். ஸோ பர் டே கன்சம்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஆனுவல் டிமாண்ட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் போடுவோம். இங்கே ஆனுவல் டிமாண்ட் எவ்வளோன்னா நம்மளோட ஆனுவல் டிமாண்டு இந்த பட்ஜெட்டட் பீரியடோட டிமாண்டு வந்து 19,027 rupees. அப்போ 19,027 kg divided by number of days 65 days. ஏன்னா நமக்கு 13 week into 5 days 65 days. அப்போது 19,027 divided by 65 days போட்டோன்னா நமக்கு பர் டேக்கு வந்து 292.72 kg per day. இதுதான் நம்மளோட பர் டே கன்சம்ஷன். அப்போது பர் டே கன்சம்ஷன் இவ்வளோனா 12 daysக்கு எவ்வளோ கன்சம்ஷன் அப்படி போட்டோன்னா 12 days கன்சம்ஷன்னா 292.72 into 12 வந்து 3513 kg அப்ராக்சிமேட். இதுதான் நம்மளோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல். க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் நம்ம போட்டுட்டோம். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொஷின்லேயே 2800 கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ ரெக்வயர்ட் அப்படின்றத நோட் பண்ணிவிட்டு அதோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆட் பண்ணி ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை லெஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிற குவான்டிட்டி 19,740 பர் கேஜி வந்து 14 rupees கொஷினில் கொடுத்துட்டான். அப்போ டோட்டலாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ ருப்பீஸ் ஆகுதுன்னா 2,76,360 rupees ஆகுது. இப்போ டைரக்ட் வேஜஸ் பட்ஜெட் போகலாம். அதே மாதிரி நமக்கு யூனிட்ஸ் ஏற்கனவே தெரியும். அப்போது பர் யூனிட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கொஷினில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் பெர் ப்ராடக்ட் பட்ஜெட்டட் மெட்டீரியல் கொஷின் இங்கே இருக்குது. ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் அலோடு பெர் ப்ராடக்ட். ஒரு ப்ராடக்ட் ஏக்கு 6 hours, ப்ராடக்ட் பிக்கு 5 hours. அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எவ்வளோன்னா 12,492 13,070 ஹவர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போது ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் ஃபார் பட்ஜெட்டட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து 25,562 ஹவர்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் ஃபார் பட்ஜெட்டட் ப்ரொடக்ஷன் அட் டார்கெட் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ. எஃபிஷியன்சி ரேஷியோன்னா என்னென்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க லேபர் ஹவர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா 25,562. அது வந்து 85% தான் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லி கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு 100 hours இருக்குன்னா அதில் லேபர்ஸால் 85 hours தான் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த 15 hours வந்து அவங்களால எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ரெக்வயர்ட் ஹவர்ஸ் வந்து 85 hours வந்து நம்மளுக்கு ரெக்வயர்ட் ஹவர்ஸ் வந்து 25,562. அதுதான் நம்மளுடைய ரெக்வயர்ட் ஹவர்ஸ். அப்போது ரெக்வயர்ட் ஹவர்ஸ் வந்து 85%னா அப்போ 100% எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து 85% எஃபிஷியன்சி. அப்போ 100% எவ்வளோ டோட்டல் ஹவர்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 25,562 டிவைடட் பை 80%ன்னு போட்டோன்னா 85%ன்னு போட்டோன்னா நமக்கு 30,072.94 hours கிடைக்கும். அப்போ 30,072.94 hours தான் வந்து நம்மளுக்கு டோட்டல் லேபர் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் லேபர் ஹவர்ஸ் வந்து 30,072.94 hours. அப்போது நான் ப்ரொடக்டிவ் டவுன் டைம்னு சொல்லி கொஷினில் 15%ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ டோட்டல் ஹவர்ஸில் 15% வந்து நான் ப்ரொடக்டிவ் டவுன் டைம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே,
நீங்கள் இதையும் லெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 25,562 தான் வரும். நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து 85%, அதில் 15% வந்து நான் ப்ரொடக்டிவாக இருக்கிறது 4,510.94, டோட்டல் ஹவர்ஸ் வந்து 30,072.94 சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டோட்டல் ஹவர்ஸ் ரெக்வயர்ட் வந்து 34,583.88. அதாவது டோட்டல் ஹவர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரெக்வயர்டாக இருக்குது, நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு எஃபிஷியன்சியோட 85% இருக்குன்னா நம்மளுக்கு 100%க்கு இவ்வளோ ஹவர்ஸ் தேவை. அதில் நான் ப்ரொடக்டிவ் டவுன் டைமையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோன்னா டோட்டல் லேபர் ஹவர்ஸ் வந்து நமக்கு 34,583.88 வந்து தேவைப்படுது. ப்ளஸ் நார்மல் லேபர் ஹவர்ஸ் எவ்வளோன்னா 48 ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க, 13 வீக்ஸ் வேலை பார்க்குறாங்க, 5 days ஆனால் 8 hours. அப்படின்னா டோட்டலாக நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா 24,960 hours வருது. டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருது, இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 9,624 hours வருது. அப்போது வேஜஸ் ஃபார் நார்மல் ஹவர்ஸ் 24,960 ஹவர்ஸுக்கு நார்மலாக நம்ம வேஜஸ் 9 rupees பே பண்ணுறோம். பேலன்ஸ் இருக்கிற ஹவர்ஸுக்கு நம்ம ஓவர் டைம் வேஜஸ் பே பண்ணுறோம். ஸோ டோட்டல் வேஜஸ் எவ்வளோ 3,63,225. ஸோ நம்ம ஓவர் டைம் வேஜஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்கோம், டைரக்ட் வேஜஸ். ஸோ நம்ம இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம், டைரக்ட் டோட்டல் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ, அதில் ஓவர் டைம் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகே, இதோட MTP1 2026 செப்டம்பர் காஸ்டிங்கோட ஃபுல் சம்ஸையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே, தேங்க்யூ.